वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षट्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्मद्गुरु समारम्भां नाथयामुनमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય, પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય, એમ.એ. ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। એક ભગવદ ભક્તએ મને વિનંતી કરતા કહ્યું કે શાસ્ત્રીજી, શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદના પૂર્વાર્ધના 29 થી લઈને 33મા અધ્યાય પર્યંત રાસલીલાનું વર્ણન છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગોપીઓની સાથે રાસ ક્રીડા કરી હતી। તો અમે નિત્ય આ રાસલીલાનો પાઠ કરીએ છીએ, પરંતુ કોઈક વખત આ રાસલીલાનો પાઠ કરવાનો રહી જાય છે। જો તમે આ સંપૂર્ણ રાસલીલાના 5 અધ્યાયને સંસ્કૃતમાં ગાય બતાવી પ્રકાશિત કરો તો અમે કદાચ કોઈ દિવસ પાઠ ન કરી શકીએ અને આ રાસ પંચાધ્યાય સાંભળી લઈએ તો પણ અમારો નિયમ પૂર્ણ થઈ જાય। આ પ્રમાણે એ ભગવત ભક્તએ મને વિનંતી કરી, તો આજે હું શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદના 29મા અધ્યાયથી લઈને 33મા અધ્યાય પર્યંતમાં જે રાસલીલા આવે છે એ તમોને સંસ્કૃતમાં ગાઈ સંભળાવું છું। રાસલીલાનું ગાન કરતા અગાઉ સૌથી પહેલા આ રાસલીલા ગાવાનું તથા સાંભળવાનું શું મહાત્મય છે એ હું તમારી સન્મુખ ઉપસ્થિત કરું છું। તો શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદના 33મા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં સુખદેવજી મહારાજ આ રાસલીલા શ્રવણ કરવાનું તથા ગાન કરવાનું ફળ બતાવતા કહે છે કે વિક્રીડિતમ વ્રજવધૂભિરીડમ ચ વિષ્ણોઃ શ્રદ્ધાન વિનોન શૃણુયાદથ વર્ણયેદ્યઃ ભક્તિમ પરામ ભગવતી પ્રતિલભ્ય કામમ રદ્રોગમાશ્વપહિનોત્ય ચિરેણ ધીરઃ। અર્થાત કે જે મનુષ્ય વ્રજ વનિતાઓ સાથેની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ દિવ્ય લીલાનું શ્રદ્ધાન્વિત થઈ શ્રવણ કરે કે વર્ણન કરે, તે મનુષ્ય ભગવાનમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને શીઘ્ર જીવિત દશામાં જ ધીર એટલે કે જીતેન્દ્રિય થઈને હૃદય રોગ રૂપી કામને અવિલંબે ત્યજે છે। કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે પણ કોઈક મનુષ્ય આ રાસ પંચાધ્યાયનું ગાન કરે છે કે એનું શ્રવણ કરે છે, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા એ વ્યક્તિ જીતેન્દ્રિય થઈ જાય છે અને એના હૃદયમાં અનાદિકાળથી જે કામરૂપ શત્રુ છે એ કાયમને માટે એનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યો જશે। આ પ્રમાણે રાસ પંચાધ્યાયના શ્રવણનું તથા પઠનનું મહાત્મય સુખદેવજી મહારાજે પોતાના સ્વમુખે કહેલું છે। આપણા સંપ્રદાયના મહાન વિદ્વાન સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ રાસ પંચાધ્યાય પર 23 પદોની રચના કરેલી છે અને એઓના એ બધા જ પદો કીર્તન સાર સંગ્રહ ભાગ 1માં જોવા મળે છે। એમાં 190મા પાના પર 23મા પદમાં મુક્તાનંદ સ્વામી પહેલી કડીમાં ગાય છે
કે પૂરણ બ્રહ્મની લીલા પ્રીતે રે ગાયતે થાય બ્રહ્મચારી રસીલાજીનો રાસ સુણે જે નર નારી તેને રીધે ગીરધારી રસીલાજીનો રાસ સુણે જે નર નારી. આ પ્રમાણે મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગોપીઓની સાથે જે રાસ લીલા કરેલી તેના પદોનું ગાન કરે અથવા તો એને પ્રેમપૂર્વક શ્રવણ કરે તો એ બ્રહ્મચારી થઈ જાય છે. અર્થાત એના હૃદયમાં અનાદિકાળથી જે કામદેવે સત્તા જમાવેલી છે એ કામદેવના મૂળ પણ ત્યાંથી ઉખડી જશે. એ જ પ્રમાણે કીર્તન સાર સંગ્રહ ભાગ 2 જેમાં ઉત્સવના પદનો સંગ્રહ છે એમાં શરદ પૂર્ણિમાના ઉત્સવના પદોનું વર્ણન મુક્તાનંદ સ્વામીએ કરેલું છે. એમાં 36મા પદની ત્રીજી કડીમાં મુક્તાનંદ સ્વામી ગાય છે કે કડીમળ હરન શ્રી કૃષ્ણ કી ક્રીડા પ્રેમ સે સુની ઉર ધારે રે મુક્તાનંદ કે પ્રભુ સો પ્રેમ જૂત મદન કી મૂળ ઉખાડે રે. આ પ્રમાણે અહીં પણ મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે કે જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ રાસ ક્રીડાનું ગાન કરે છે કે શ્રવણ કરે છે એ કામદેવના મૂળને ઉખાડી નાખે છે. ભક્તો, શાસ્ત્રોમાં અંત શત્રુ જીતવાના અનેકો ઉપાયોનું વર્ણન કરવામાં આવે, પરંતુ એ બધા જ ઉપાયો ગુરુ ઉપાય છે. અને આ કળિયુગમાં અલ્પ આયુમાં મનુષ્ય એ ઉપાયો કરવાને અર્થે સમર્થ થતો નથી. અને એટલે માટે શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદના 29મા અધ્યાયથી 33મા અધ્યાય પર્યંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે રાસલીલા આવે છે એનું ગાન કરવાથી મનુષ્યના બધા જ અંત શત્રુઓ જીતાઈ જશે. અને એટલે માટે આપણા સંપ્રદાયના આદ્ય આચાર્ય સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના સમસ્ત આશ્રિતોને રાસ પંચાધ્યાયનો પાઠ કરવાની આજ્ઞા આપી છે. જેમ કે સત્સંગી જીવનના પ્રથમ પ્રકરણના 16મા અધ્યાયના 32 અને 33મા શ્લોકમાં રામાનંદ સ્વામી કહે છે કે પંચાધ્યાયી રાસલીલા શ્રીમદ ભાગવતોદિતા પઠનીયા પ્રતિદિનમ રાધા કૃષ્ણમ સમર્ચ્ય ચ સમગ્રયા અશક્તસ્તુ પાઠે તસ્યાહ સ એકકમ પઠે તદ અંતિમ અધ્યાયમ તાવતા તસ્ય તત્ફલમ. અર્થાત કે રાધા કૃષ્ણનું પૂજન કરીને સર્વ કોઈએ પણ શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં રહેલી પંચાધ્યાયી અર્થાત કે 5 અધ્યાયમાં વર્ણવેલી શ્રી કૃષ્ણએ કરેલી રાસલીલાનો પાઠ કરવો. કેમ કે નિશ્રેયસના સાધનભૂત ભક્તિ રસની અભિવૃદ્ધિ કરનારી છે. 5 અધ્યાયનો પ્રતિદિન પાઠ કરવામાં જે પુરુષ કાર્યાંતરની વ્યગ્રતાથી કે રોગાદિકથી અસમર્થ હોય તો તેણે તો તેના છેલ્લા 1 અધ્યાયનો એટલે કે 33મા અધ્યાયનો અવશ્ય પાઠ કરવો. તેટલા માત્રથી પણ તેને ભક્તિ રસાભિવૃદ્ધિ રૂપ તેના ફળની સિદ્ધિ સંપૂર્ણ થાય જ છે. આ ઉપરાંત રામાનંદ સ્વામીએ જ્યારે નીલકંઠ વર્ણીને પીપલાણા ગામમાં દીક્ષા આપી ત્યારે સદબોધ આપતા રામાનંદ સ્વામી કહે છે કે પંચાધ્યાયીમ પઠિત્વાદો પૂજાંતે નિજ શક્તિતઃ. અર્થાત કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના યથાવિધિ પૂજન પછી તમારે શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં અંતર્ગત આવેલી રાસલીલા પર પંચાધ્યાયનો પ્રથમ પાઠ કરવો. આ પ્રમાણે સત્સંગી જીવનના પ્રથમ પ્રકરણના 58મા અધ્યાયના 31મા શ્લોકમાં રામાનંદ સ્વામીએ નીલકંઠ વર્ણીને આ પ્રમાણેની આજ્ઞા આપી હતી.
અને એ આજ્ઞાનું પાલન ભગવાન શ્રી હરિએ આ જીવન કરેલું હતું અને નિત્ય ભગવાન શ્રી હરિ પણ આ રાસલીલાનો પાઠ કરતા હતા. ભગવાન શ્રી હરિ નિજજનોના આચાર્ય ધર્મની અંદર વિરાજમાન છે અને એટલે માટે એમના ગુરુએ જે આજ્ઞા કરેલી હતી એ આજ્ઞાનું એવો પાલન કરતા હતા. તો ભક્તો, તમે બધા પણ રામાનંદ સ્વામીએ જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞા અનુસાર નિત્ય રાસલીલાનો પાઠ કરજો. જો સંપૂર્ણ પાઠ કરવામાં તમે અસમર્થ હો તો શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદના 29 થી 33માં અધ્યાયમાં જે રાસલીલાનું વર્ણન આવે છે એમાં 33માં અધ્યાયનો પાઠ કરશો તો પણ તમને સંપૂર્ણ પંચાધ્યાયી ક્રિયાનું ફલ પ્રાપ્ત થઈ જશે. પાઠ કરવાની અંદર અશક્ત હોવ તો તમે એ લીલાનું શ્રવણ કરજો, જે લીલા હું તમારી સન્મુખ સંસ્કૃતમાં વર્ણવી રહ્યો છું. સંસ્કૃતમાં એ 5 અધ્યાયોનું ગાન હું તમારી સન્મુખ કરું છું. જે લોકોએ આ અધ્યાયોનું અનુવાદ વાંચવું હોય એ શ્રીમદ ભાગવતમાં દસમ સ્કંદના 29 થી 33માં અધ્યાયમાં એનું અનુવાદ આપેલું છે. એ અનુવાદ વાંચી લે. બધા જ શ્રોતાગણો પ્રેમપૂર્વક અમે ગાયેલી આ રાસ પંચાધ્યાયની લીલા શ્રવણ કરે. એ શ્રવણ કરવા માત્રથી જ તમારા હૃદયમાં અનાદિકાળથી જે કામ રોગ ઘર કરીને બેઠેલો છે એ સમાપ્ત થઈ જશે. તો હવે હું તમારી સન્મુખ એ રાસ પંચાધ્યાયનું ગાન કરું છું. એને એકાગ્ર મને કરીને આપ શ્રવણ કરો. તો અથ રાસ પંચાધ્યાય પ્રથમો અધ્યાય. શ્રી શુકવાચ ભગવાન પિતા રાત્રિઃ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકાઃ વિક્ષરન્તું મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રિતઃ તદોદુરાજઃ કકુબઃ કરૈર્મુખં પ્રાચ્યાવિલમ્પન્નરુણેન સંતમૈઃ સચર્ષણીનામુદગાच्छुचो મૃજન પ્રિયઃ પ્રિયાયા ઇવ દીર્ઘદર્શનઃ દ્રષ્ટ્વા કુમુદવંતમખંડમંડલં રમાનનાભં નવકુંકુમારુણં વનં ચ તત્કોમલગોభిરંજિतं જગૌકલં વામદૃશાં મનોહરં નિસમ્ય ગીतं તદનંગવર્ધनं વ્રજસ્ત્રિયઃ કૃષ્ણગૃહીતમાનસાઃ આજગ્મુરન્યોન્યમલક્ષિતોદ્યમઃ સ યત્ર કાન્તો જવલોલકુण्डलाः दुहन्त्यो बीययुः काशी दोहं हित्वा समुत्सकाः पयोधिश्रितशय्याव मनुद्वास्या पराययुः परिवेशयन्त्यद् हित्वा पाययन्त्यः शिशून्पयः शुश्रूष्यन्त्य पतिं काश्चित् स्ननन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्य प्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यः कांस्यलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापरतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहितः अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यलब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्तः दद्युर्मीलितलोचनः दुःसप्रेष्टविरह तीव्रतापद्धुता शुभः ध्यानप्राप्त्याच्युताश्लेष निवृत्त्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः राजोवाच
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणदयां कथं। श्रीशुकुवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः विसिन्नपि ऋषिकेशं किमुताडोक्षजप्रियः नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेह्यम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवद्यदे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतद्विमुच्यते ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पैसैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद्भृतागमनकारणं रजन्ये सा घोररूपा घोरसत्त्वनिसेविता प्रतीयात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचन्वन्ति यपश्यन्तो माकृद्वं बन्धुसाध्वसम् दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना नीललिलैजत् तरुपल्लवशोभितं तदीयातुमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सतिः क्रन्दन्ति वत्सबालाश्च तान् पायायत दुह्यत अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयः आगता इव पन्नं वः प्रियन्ते मयि जन्तवः भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्गं यशस्यं च फल्गुं कृच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलष्ट्यः श्रवणात् दर्शनाद्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। शिशुकुवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभासितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाः चिन्तामापोर्दुरत्ययां कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उर्दुःखभराः स्म तृष्णिं पृष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामः नेत्रे विम्रोज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् सौरम्भगदगदगिरो ब्रुवतानुरक्तः। गोप्य ऊचुः मैवं विबोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् यत्पत्यपत्यसुरदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम् अस्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयि प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्दितैः किम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छिन्द्या आशामृतान् त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता पुरुतं गृहेषु यन्निर्विशद्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा
सिञ्चाङ्गनस्तदधरामृतपूरकेण हासावलोककलघित जरछयाग्न अग्निं नोचिद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते यर्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दट्टं क्षणं क्वचिद् अरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभुतिनान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वया विरमिता बट्टपारयामः सिरियत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्या स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नः तन्न प्रसीद वृजिनार्दन तेङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपासनाशः त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकाम तप्तात्मना पुरुषभूषण देहि दास्यं विक्षालकावृतमुखं तव कुण्डल श्रीगण्डस्थलाधरसुदं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवाम दास्यः काष्त्रङ्गते कल्पदायतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यशोभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरो बिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगुप्ता तन्नो निदेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम् श्रीशुकुवाच इति विक्लीवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहसस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहास द्विजकुण्डदीधिति व्यरोचतैर्णाङ्क इवोदुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिता शतयूथपः मालाबिभ्रद्वै जयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनं नद्याः पुलिनमावेश्य गोपीभिर्हिमवालुकं रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना बाहुप्रसार परिरम्भकरालकोरु निविस्तनालभन नर्मनखाग्रपातैः श्वेल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तप्सोऽवगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नाम 39 अथ रासपञ्चाध्यायी द्वितीयो अध्याय श्रीशुकुवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गनाः अतप्यंस्तमचक्षाणः करीण्य इव यूथपं गत्यानुरागस्मितबिभ्रमैक्षितैर्मनोरमालापविहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्तः प्रमदारमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः गतिस्मितः प्रेक्षणभाषणादिषु प्रियः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहं त्वेत्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्णविहारविभ्रमाः गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्य उन्मत्तकवनाद्वनं प्रपच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् दृष्टो वः क्वचित् अस्वस्थ प्लक्षन्नग्रधनो मनः नन्दसूनुर्गतो रत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित् कूरबकाशोक नागपुन्नागचम्पकाः रामानुजो मानिनीना मितो दर्पहरस्मितः
कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद् द्रष्टेष्टिट्टि प्रियोच्युतः मालत्यदर्शिवः कच्चित् मल्लिके जातियूठिके प्रीतिं वो जनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः चूत प्रियालपन शासन कोविदार जम्वर्क बिल्व बकुलाम्र कदम्ब नीपः येन्ये परार्थ भवकायमनोपकूलः संसंष्टु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नः किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्ग्ररुहैर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन अप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रे स्तन्वन्द्रशां सखिषु निर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गशङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः कुण्डस्रजः कुलपतेरिह ग्वाति गन्धः बाहुं प्रियांश उपदाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसीकालिकुलैर्मदान्दैः अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकैः पृच्छते मालता बाहून्नप्याश्लिष्टा वनस्पतेः नूनं तत्करजस्पृष्ट्वा बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुष्टदात्मिकः कस्याश्चित् पुतनायन्त्याः कृष्णयन्त्यापि वस्तनं टोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहञ्चकटायतम् दैत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनां रिङ्गयामास काप्याङ्घ्रि कर्षन्ति गोशनि स्वनैः कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम् आहूय दुर्गायद्वत् कृष्णष्टमनुकीर्वितं वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्ति मन्या संसन्ति साध्विति कस्यांचित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः मा वैष्णवात वर्षाभ्यां तट्त्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्योन्नीडढेम्बरम् आरुह्येकापदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डदृक् तट्टैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुंस्याश्च पिदद्वन्द्वो विदासि क्षेममञ्जसा बद्यान्यया सजा काचित् तन्वी तत्र उलूखले भीता षड्रक्पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरुन् व्यचक्षत्वनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनुर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तै पदैस्तत्पदवीम् अन्विच्छन्त्योग्रतो बलाः वध्वः पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्थः समब्रुवन् कस्याः पदानि चैतानि यातायानन्दसूनना अशन्यष्टप्रकृष्टायाः करेणुः करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरेश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाङ्घ्र्यब्जरेणवः यान् ब्रह्मेशो रमादेवी ददुर्मूर्ध्य गणोत्तये तस्या अमुनिनः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैकापरत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युतादरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यत्सुजाताङ्घ्रितला मुन्निन्यै प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र पशूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते
पश्यता सकले पदे केशप्रसादनं त्वत्र कामिन्यः कामिना कृतं तानि चूडयता कान्ता मुपविष्टमिह ध्रुवं रेमे तया चात्मरत आत्मरामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् इत्यवं दर्शयन्त्यष्टाश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहायान्त्यः स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयाना मामौषौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशं द्रप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्द आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधुरन्वतप्यत हा नाथ रमणः प्रेष्ठः क्वाशी क्वाशी महाभुजः दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशो प्रियविश्लेष मोहितां दुःखितां सखीम् तया कथेनमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः ततो विशन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रवेशमालक्ष्य ततो निववृतुः स्त्रियः तन्मनस्कास्तदालापात् तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्णभावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 30 अथ तृतीयो अध्यायः गोपीगीत गोप्य ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दैति दृश्यतां दिक्षुतावका स्वयि धृताशव स्वां विचिन्वते सरदुदाशये साधुजात स सरसिजोदर सीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः विसजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलाद् वृषमयात्मजान् विश्वतो भयाद् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् शाश्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संश्रुतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मयाद्वंशनस्मित भज सखे भवत् किङ्करिः स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः कृन्दिरच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रदरसीदुना प्याययश्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मपापहं
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारुदिस्पृश कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशु नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुण्टलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं गणरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ज्ञेयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनाष्टने स्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरन्नस्तेदरामृतम् अटति यद् भवान् अहनिकानयं त्रुतिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुण्टलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पद्मकृद्रशाम् पतिसुतान्वय भातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अंच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः किटवयोषिताः कष्टजन्निषि रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदरः श्रियो वीक्ष्यधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहंस्त्रयलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाचन त्वस्पृहात्मना स्वजनरुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वे कुर्पादिभिर्भ्रमति दीर्भवदायुषाम्नः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम 31 अथ रासक्रीडा चतुर्थ अध्यायः। शिशुकुवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसः तासमाविरबुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उट्टस्थोर्युगपत्सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतं काचित्कराम्बुजं शौरैर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचित् दधार तद्बाहो मनसे चन्दनरूषितम् काचित् अञ्जलिना गृह्णात् तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रकुटिमाबद्य प्रेम सौरभ्यविह्वला घ्नन्ति वेक्षत्कटाक्षेपैः षण्डष्टदशनच्छदा अपरा निमीषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा तं काचित् नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्तः केशवालोक परमोत्सवनिर्वृताः जहुर्विरहजं तापं
प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवान् अच्युतो वृतः व्योरच्यताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत्कुण्डमन्दार सुरभ्य नीलषट्पदम् शरच्चन्द्रांशुषण्डोः द्वष्टदोषातमः शिवं कृष्णाय हस्ततरलाचितकोमलवालुकं तद्दर्शनालादविदूतरुद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयैः कुचुकुङ्कुमाङ्कितैरचुक्लुपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पिताशनः चकाश गोपी परिषद्गतोर्चितस्त्रैलोक्यलक्ष्मीकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणबिभ्रमब्रुवा संस्पर्शेनाङ्ककृताङ्गिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभासिरे गोप्य ऊचुः भजतो नो भजन्त्येक एक एतद्विपर्ययं नो भजयांस भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभोः। श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये शक्यः स्वार्थे कान्त्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः सर्वार्थं तद्दिनान्यथा भजन्त्य भजतो ये वै करुणः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमा भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मराम याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीसां मनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तचिन्तयान्त्यन्निवृतो न वेद एवं मदर्थोर्जितलोकवेद स्वानामिवो मय्यनुवृत्तये वलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं माशूयितुं मार्हत तत्प्रियं प्रयाः न पारयेऽहं निरवध्य संयुजां ससाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः यामा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खलाः संवृच्य तद्वः प्रतियातु साधुना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम 32 अथ रासक्रीडा पंचमोऽध्यायः। शिशुकुवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः तत्रारभ गोविन्दो रासक्रीडा मनोव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीते रन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावत् विमानषट्सङ्कुलं दिवोकशां सदा राणां मत्सुक्यापरतात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः शस्त्रीकास्तद्यशोमलं वलयानां नुपुराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियाणामबुच्छब्दस्तुमूलो रासमण्डले तत्रातिशुशुभेताभिर्भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणिनां हेमानां महामरकटो यथा पादन्यासैर्भुजविधुतुभिः सस्मितैर्भ्रुविलासैर्भज्यन्मध्ये चलकुचुपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कबररसना ग्रन्थयः कृष्णवद्यो गायन्त्यस्तं तदिव इवता मेघचक्रे विरेजुः उच्चैर्जगुर्नृत्यमाना रक्तकण्ठ्योरतिप्रियः कृष्णाभिर्मर्षमुदिता यद्गीते निदमावृतम् काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति तदेव द्रुममुन्निन्ये तस्यै मानं च बहवदात् काचित् रास परिश्रान्त
पार्श्वस्थस्य गदावृतः जग्राह बाहुना स्कन्दं श्लथद्वलयमल्लिका तत्रैकांशगतं बाहु कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाग्राय हृष्टरोमाचुचुम्बः कस्याचिन्नाट्यविक्षिप्त कुण्डलट्विषमण्डितं गण्डं गण्डे सन्दद्धत्या आदत्ताम्बूलचर्वितं नृत्यन्ती गायति काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधास्तनयोः शिवं गोप्यलब्ध्याच्युतं क्रान्तं श्रिय एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठ्यतस्तदोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजह्निरे कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलघर्म वक्त्रश्रियो वलयन्नूपुरघोषवाद्यैः गोप्यः समं भगवता नृतुस्वकेशः शस्त्रस्रजो भ्रमरगायकराष्ट्रगोष्ठ्याम् एवं परिस्वङ्गकराभिमर्शस्निग्धेक्षणोद्दामविलासहासैः रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः तदङ्गशङ्ग प्रमुदाकुलेन्द्रियः केशानुदूकूलं कुचपट्टिकां वा नाञ्जप्रतिव्योधुमलं व्रजस्त्रियो वस्त्रस्त्रमालाभरणः कुरुद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरस्त्रियः कामार्दितः शशाङ्कश्च सगुणो विस्मृतोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सह प्रामृज्यत्करुणः प्रेम्णा सन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्यस्फुरट्पुरटकुण्टलकुण्टलट्वीर्गण्डस्त्रिया सुदितहासनिरीक्षणेन मानं ददत्यऋषभश्च जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदाः ताभिर्युतः श्रममपोहितमङ्गशङ्गृष्टस्रजसकुचकुङ्कुमरञ्जितायः गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्वाः श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः सोम्बैश्यलं युवतिभिः परिशेष्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसितिभिरिटस्तटोङ्गः वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णो पवने जलस्थल प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचार भृङ्ग प्रमदगणावृतो यथा मदुच्यद्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्काशु विराजिता निशाः ससत्यकामो नुरता बलागणः शिशेवात्मान्युवरुद्धशौरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतिपमाचरद्ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितं किमभिप्राय एतन्नः संशयं छिन्दि सुव्रत शिशुकुवाच धर्मव्यतिक्रमो द्रष्ट ईश्वराणां च साहसं तेदीयसां न दोषाय वह्निः सर्वो भुजो यथा नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि यनीश्वरः विनश्याचरन्मौढ्यां यथा रुद्रोद्विजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत् कुशलाचरितेनेषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यं मर्त्यदिवोकषाम् ईशितुश्चेषितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेवतृप्ता योगप्रभावविधुता हिलकर्मबन्धः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानास्तस्येच्छया वपुषा कुत एव बन्धः
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां यो अन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजोकशः ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदितः अनिच्छन्तो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियः विक्रीडितं व्रजवधूभिरीडं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नृशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं रद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयोत्रिंशोऽध्यायः इति रासक्रीडा सम्पूर्णा।